हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वाद में। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावशुं रवाना भजिया। एकदम नवी रीते नवा स्वाद साथे वेजिटेबल थी भरपूर एवा भजिया बनावशुं अने साथे नवी चटणी बनावशुं। तमे जोई शको छो कि उपरथी एकदम क्रिस्पी अने अंदर तो एकदम सॉफ्ट अने जाळीदार एवा भजिया तैयार थाय छे। तो विडियो पूरेपूरो जोजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करी पासे रहेलू बेल प्रेस करो जेथी आवनारा नवा विडियो सौथी पहेला आपने मळे। तो चालो बनावीए नवा स्वाद साथेना रवाना भजिया अने स्वादिष्ट चटणी। तो भजिया बनावा माटे अहींया 1 कप सूजी रवो लीधेलो छे। तमारा घरमां कोई पण रवो होय ए रवो तमे आ भजिया माटे उपयोगमां लई शको छो। तो रवो आपणे एक मोटा मिक्सिंग बाउलमां लई लेशुं अने भजियाने एकदम सरस बाइंडिंग आपवा माटे अहींया मैं 1/4 कप चोखानो लोट लीधेलो छे। जो तमारी पासे चोखानो लोट ना होय तो तमे आ चोखाना लोटनी जग्याए मैदानो लोट लई शको छो अने मैदानो लोट ना होय तो तमे चणानो लोट पण उपयोगमां लई शको छो। आ लोट आपणे भजियाने बाइंडिंग आपवानुं काम करशे। तो चोखानो लोट रवा साथे मिक्स करी देशुं। चोखानो लोट रवा साथे मिक्स कर्या पछी अहीं अर्धो कप दહીં લીધેલું છે। દહીં નાખી દેશું। दही नाखवाथी भजिया एकदम सॉफ्ट बनशे। तो दही ने पण बने लोट साथे सारी रीते मिक्स करी लेशुं। जरूर पूरतुं पाणी लई अने आपणे मीडियम थीक एवुं बेटर तैयार करी लेशुं। बेटर वधारे ढीलुं ना थाय एनुं खास ध्यान राखवानुं छे। अहीं आपणुं मीडियम थीक बेटर तैयार थई गयुं छे। तमे जोई शको छो कि बेटरनी कन्सिस्टन्सी आ रीतना मैं थीक राखेली छे। रवो अने चोखानो लोट छे तो पाणी शोषशे एटला माटे आपणे ढांकी अने साइड पर राखी देशुं। आपणो बेटर सेट थाय त्यां सुधीमां आ भजिया साथे खावा माटे एकदम नवी ज अने स्वादिष्ट एवी चटणी तैयार करी लेशुं। तो चटणी बनाववा माटे कढ़ाईमां 2 चमची जेटલું तेल गरम करवा मूकशुं। तेल गरम थतां 1 चमची जेटલું जीरुं नाखशुं। जीरुं सारी रीते ककड़ी जाय पछी 2 चमची जेटली चणानी दाळ नाखशुं। फ्रेंड्स, आ चटणी आपणे एकदम नवी ज बनावशुं। स्वादमां तो एकदम लाजवाब चटणी बने छे। चणानी दाळने तेलमां सारी रीते सांतળી लेशुं। तो थोड़ी ज वारमां चणानी दाळ एकदम सरस संतळाई गई छे अने एकदम सरस ब्राउन कलर आवी गयो छे। थोड़ा मीठा લીમડાના पान नाखशुं। 4 થી 5 कड़ी लसण ने एक मीडियम साइजनी डુંગળી समारीने લીધેલી छे। डુંગળી नाखी देशुं। साथे 2 मरचा पण नाखी देशुं। मरचाना टुकड़ा करी नाखशुं। अने एक टमेटું समारीने राखेलुं छे। टमेटું पण नाखी देशुं। हवे टमेटा अने डુંગળી सॉफ्ट थई जाय एटले मीठું नाखी देशुं जेथी आपणी डુંગળી अने टमेटा झड़पथी सॉफ्ट थई जशे। स्वाद प्रमाणे मीठું नाखशुं। थोड़ी वार टमेटाने आ रीते सांतળી लेशुं जेथी टमेटा झड़पथी सॉफ्ट थई जाय अने आपणी चटणी एकदम सरस स्मूथ तैयार थाय। तो थोड़ी ज वारमां तमे जोई शको छो कि आपणा टमेटा एकदम सरस सॉफ्ट थई गया छे। चमचाथी अत्ता मेश थई जाय छे। आवा टमेटा एकदम सॉफ्ट थई जाय पछी ज आपणे गैसनी फ्लेम बंध करवानी छे। गैसनी फ्लेम बंध कर देशुं अने आपणा मिश्रणने ठंडू थवा देशुं। अहीं आपणे चटणीनुं मिश्रण एकदम ठंडू थई गयुं छे। तो तैयार थयेलुं मिश्रण मिक्सर जारमां लई लेशुं। मिश्रण साथे थोड़ी दांडली सहित कोथमरी लेशुं। आ चटणीने थोड़ो चटपटो स्वाद आपवा माटे एक नाना લીંબુનો रस लीधो छे। तो લીંબુનો रस नाखी देशुं अने 1 चमची जेटली खांड नाखशुं। मने चटणीमां खाटो मीठो स्वाद पसंद छे एटले हूँ खांड अने લીંબુ उमेरूं छुं, पण जो तमने गळाश पसंद ना होय तो खांड स्कीप करी शको छो। चटणी पीसी लेशुं। अहीं आपणी चटणी एकदम सरस पीसाई गई छे। तमे जोई शको छो कि आपणी चटणीनो केटलो सरस कलर आवेलो छे। तो पीसेली चटणी एक बाउलमां काढी लेशुं। तो आपणी चटणी तैयार थई गई। हवे आपणे तैयार करेलुं बेटर जोई लेशुं। तो अहीं आपणे तैयार थयेलुं बेटर पाणी शोषी लीधुं छे अने तमे जोई शको छो कि आ रीतना स्मूथ एवुं बेटर तैयार थई गयुं छे। हवे बेटरमां आपणे वेजिटेबल उमेरशुं। तो वेजिटेबल में अहींया
અડધું કેપ્સિકમ બારીક ચોપ કરીને લીધેલું છે, એક નાની ડુંગળી સમારીને લીધી છે, ગાજર એક છીણેલું છે, એ જ રીતે થોડા મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે, એક મરચું બારીક સમારીને લીધું છે, સમારેલી કોથમરી અને એક મીડિયમ સાઇઝનું બટાકું છીણી અને મેં પાણીમાં રાખેલું છે જેથી બટાકું કાળું ના પડે. તો તૈયાર કરેલા બધા વેજીટેબલ આપણે મિશ્રણમાં નાખી દઈશું. મરચાં, મીઠા લીમડાના પાન, છીણેલું ગાજર, બારીક સમારેલી ડુંગળી. જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો ડુંગળી સ્કીપ કરી શકો છો. બારીક સમારેલું કેપ્સિકમ અને કોથમરી પણ નાખી દઈશું. બટેકા પણ પાણી નિતારી અને નાખી દઈશું. બટેકા છીણી અને એક વખત પાણીથી ધોઈ લેવાના અને પછી નાખવાના જેથી બટેકામાં રહેલો બધો સ્ટાર્ચ દૂર થઈ જાય. હવે મસાલા કરશું. તો મસાલામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લેશું, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર. લાલ મરચું પાવડર તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી વરિયાળી, 1 ચમચી ધાણા અને અડધી ચમચી ચાટ મસાલો નાખશું. ચાટ મસાલો ન હોય તો તમે અડધા લીંબુનો રસ નાખી શકો છો કે આમચૂર પાવડર નાખી શકો છો. ચાટ મસાલાથી આ ભજીયામાં એકદમ સરસ ચટપટો એવો સ્વાદ આવશે. બધું મિક્સ કરી લેશું. વેજીટેબલથી ભરપૂર આ ભજીયા ખાવામાં એકદમ સ્વાદિષ્ટ બને છે અને સાથે હેલ્ધી પણ બને છે. આમાં આપણે ઘણા બધા વેજીટેબલનો ઉપયોગ કરેલો છે. આમાં નાખેલા વેજીટેબલ જો તમારી પાસે હોય એ નાખી શકો છો, બાકીના તમે વધારાના પણ ઉમેરી શકો છો અને ના હોય એ સ્કીપ કરી શકો છો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું મીડિયમ થીક એવું બેટર તૈયાર કરેલું છે. આ રીતે તમે હાથમાં લઈ શકો એવી રીતના આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું છે. આ બેટર વધારે ઢીલું ન થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે ગરમા ગરમ ભજીયા બનાવશું. અહીં આપણે ભજીયા બનાવવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકેલું છે. તો ભજીયા બનાવતા પહેલાં આપણે બેટરમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા ખાવાના સોડા નાખશું. સોડા વધારે ના પડે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને 1 ચમચી ગરમ તેલ નાખશું. ગરમ તેલ નાખવાથી ભજીયા એકદમ સરસ સોફ્ટ બનશે. તેલ અને સોડા આપણે બેટર સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે તેલ સોડા નાખવાથી આપણું બેટર તરત જ એકદમ સરસ ફ્લફી બની ગયું છે. હવે ભજીયા બનાવશું. પહેલાં તેલ ચેક કરી લઈએ. થોડું બેટર નાખશું. તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાં પડતા જ તરત જ ઉપર આવવા માંડ્યું છે. આપણું તેલ ભજીયા બનાવવા માટેનું કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે નાની સાઇઝના ભજીયા બનાવશું. એક વખત તેલ ગરમ થઈ જાય પછી ભજીયા બનાવવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી નાખવાની જેથી તેલની વરાળ હાથમાં ના લાગે. બેટર ઓછું જ લેવાનું છે. આ રીતના નાની સાઇઝના બનાવશું. ફૂલી અને થોડા મોટા થશે ભજીયા. આમાં આપણે બધા મિક્સ વેજીટેબલનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે ભજીયા આપણા ગોળ નહીં બને. એકી સાથે જેટલા તેલમાં આવશે એટલા ભજીયા આપણે પાડી લેશું. ભજીયા થોડા ફ્રાય થાય પછી હળવા હાથે આ રીતે પલટાવશું. અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર જ આ ભજીયા બનાવવાના છે. જો ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખશો તો ભજીયા ઉપરથી ક્રિસ્પી થઈ જશે પણ અંદરથી કાચા રહેશે. તો આપણા ભજીયા એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન તળાઈ ગયા છે. તળેલા ભજીયા કાઢી લેશું. ભજીયામાં રહેલું એક્સ્ટ્રા તેલ નિતારી અને કિચન પેપર ઉપર ભજીયા કાઢી લેશું. આ જ રીતે બાકીના ભજીયા પણ બનાવી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, અવાજ સાંભળ્યો ને? આ ભજીયા ઉપરથી જેવા ક્રિસ્પી બને એવા જ અંદરથી સોફ્ટ બને છે. તો તૈયાર છે આપણા નવા જ સૂજી પકોડા, રવાના ભજીયા. ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ એવા આપણા ભજીયા તૈયાર થયેલા છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ જાળીદાર એવા ભજીયા અને સાથે જ આપણે બનાવેલી નવી ચટણી. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને એકદમ નવી રીતે બનેલા સૂજી પકોડા ભજીયાની રેસીપી કેવી લાગી અને સાથે આપણે એકદમ નવી ચટણી બનાવી છે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.